बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखमन सरज़म इरफान खान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। वफाकी हुकूमत और दागी वफाकी वज़ीरानो नन टोल नास्तु पे इस्लामाबाद के और खपल दुआ काला कारकर्दगी कौम ता बयानवला च दो कालो के तहरीक इंसाफ हुकूमत कमा कारकर्दगी खोदले दा और हक़ी इस कारूना मखता रावड़ी दी खो बल तरफ तक मंगू गुरूनो प शलमा जुलाई काल 2019 के वक्त के कबायली सिमो तकदीर बदले दो खलको यो खो बुली दो च दागी मुंतखब गड़ी राल और पदा सूबाई असम्बली की नासल हवी तवेलेशी उदा च दगा गड़ी कल राजी नो अब दगा ज़ैद इलाक़ो दगा ज़ैद मसलो हल कौलो द पारा बदल आवाज़ पुरता कई यो काल तेर शो दगा यविश ननान चिकम कबायली सिमुना मुंतखब शवी दी रागली दी पदा सूबाई असम्बली की नास दी द पिंजो तनारोना अलावा चा हम बदे यो काल के खबर न द कड़े दखपले इलाके मसले निधि पगोत कड़ी और न हगा दगा तरफ ता द हुकूमत पामलरना गर्जवले दा पदाकला बानी बखबर को चे दो काल द हुकूमत हम तीर शो यो काल दगा मुंतखब गड़ो हम तीर शो द कबायली सिमुना आया दगा हालत बदल शो हगा निज़ाम बदल शो कन सूरज मख के बाजोल के हम यो वाक़या मख दरागले वा चिकला यो जरगा या आगे की यो लखकर रापासे दले ओ द यो कस कोरे सेजले क निज़ाम अल तगज़ेदले दे अदालतुन अल तगज़ेदले दी पुलिस अल तश्ता नो आया जरगे ता दुमरा अहमियत दुमरा ताकत वस हम वले हासिल दे और आया दगज़ ज़िल्ली इंतज़ामिया वस सकई कबायली सिमो के दे दो कालो की सुमरा बदलून रागले दे सुमरा तरक्याती बजट खौदे शे सुमरा पहागे के खर्च शे दे सुमरा दाग खल्को स्तुनज़े मसले अवारी शवी दी पदागला बाने बतासु तफसील ज़रा खबरो प्रोग्राम दो मौजू के बाद जिक्र को चे गवर्नर शाह फरमान से कम चे द खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटियानो चांसलर हम दे आगा दगा फैसला करे दा चे कम यूनिवर्सिटी एक्ट दे पागे के बाद तरमीम रावड़ी और दागे दलारे बाद चे कम द वाइस चांसलर तकर्रे द पारा कम क्राइटेरिया खोदे शवे दा दागे बदलून बांधे सोच कवले कीगी ज़रूरी गणी हुई चे सिर्फ तालीमी काबिलियत ज़रूरी न रहे चे आगा दे दागे पौजा बांधे दे वाइस चांसलर अपॉइंट शी बल्कि आगा चे इंतज़ामी तजर्बा सोख लरी पकार चे तो हम दगा लारे कोलाउशी दगा नवे एक्ट से कम रवान दे आगे की कम तरमीमुना रवान दी दागे पाकला बांधे दगा प्रोफेसरान साहिबान सोई और हगी वले डेर तहफ़ुज़ात और इजहार कई और दागे सरा सरा इस्लामिया कॉलेज चिकम यो तारीखी तालीमी दरसगाह दा हगी के द पिंजो अवयाव उस्ताजानो PhD MPhil स्कॉलर्स दहावी डिग्रियानो द हायर एजुकेशन कमीशन ना तरदे दमा तस्दीक न दे शवे दगा दरसगा सीनियर प्रोफेसरानो गवर्नर शाह फरमान से खत लिखले दे दगा खलको द डिग्रियानो तस्दीक न दे शवे तासो दहागे नोटिस वाख लई आया कर डिग्रियानो तस्दीक न कीगी और दगा पिंजाव या उस्ताजान दगल ता सवाक खई तो तालीमी मयार बांधे से असर प्रिवजी कना पदाकला मन हम तासो खबरों और चा दगा खत लिखले दे गौलू दगा मौक़ब हम मख तराशी चवले रे खबर ज़रूरत मख तरागे और हगी दगा खत गवर्नर साहब ता ओलेगो और प्रोग्राम आखिरी मौजू के एशियाई तरक्याती बैंक रिपोर्ट मख तरागले दे और दागे रिपोर्ट तरमखा पाकिस्तान के द कोरोना वायरस द वजना 15 लाख खलक बेरोजगार शवी दी और हगी दे खदशे इजहार करे दे कि दगा सूरत हाल सितंबर पूरे दगा शांति रवान हुई चिकम मुश थी नो मुल्क के बा 30 लाख पूरे खलक बेरोजगार शी ना सिर्फ द पाकिस्तान न बल्कि वेले की गिदा चे दगा टोल न ज़्यादा बेरोजगारी ऑस्ट्रेलिया के हम मख तरागले दा ढेर ज़्यादा खलक बेरोजगार शवी दे द कोरोना वायरस द वजना पर रिपोर्ट के न और से तफसील दी बागे अकला बहुम मुतासो खबरों फहिम से कबायली सिमी तकरीबन तफसील से लगी खबर को खुजवाड़मा कि हुकूमत कम खपल एदाद शुमार मंग सरा शरीक खड़ू धागे तरमखा चिकम बजट हवी पेश करो हागे बजट की मंग तो वेले शिव चे 13 कम काल बजटो 83 अरब रुपये दुई लगवले वा अंदाजे अंदाज़ों बाने बजट जोड़ी की चला कबायली सिमो बा 83 अरब रुपये बजट ही और दगा बजट किताब जमा बलास के दे और हागे के वफाक तरफ ना चिकम पैसे दुई जानता अंदाज़े खुद लशो हुआ मिलाव शो हुई 50 अरब रुपये और भी आप हागे के खर्चे हुए हम ढेर ज़्यादा कम हुई यो खुदा द्वैम चे ज़मंग कम तरक्याती अखराजात थी ख़ास कर ब्याद कबायली सिमो दपारा चे कम 13 काल मंग जानता खुदू या ज़मंग कम करंट एक्सपेंडिचर हो द सैलरी द पेंशन और द नोर मत के फ़हीम से आगा वो यो कम अतिया अरब रुपये 79 बिलियन मंग लगे तरक्की वकला कबायली सिमो मुंतखब गड़ी राल और ज़मंग दगा अखराजात चे देन हागा 88 अरब रुपये तो रसीदल यानी पागे कि मंगा
9 ارب روپۍ اضافه وشوه. ترقیاتي بجټ هم موږ 12 ارب روپۍ سیوا یې خو د ټارګټ ځان دی خو د چې تیر کال 3 ارب روپۍ ونو د ځل موږ 15 ارب روپۍ ځان دی خو د خو د وفاق طرف نه موږ ته پیسې نه ملاويږي نو هغه د بار باس طریقه موږ وباسو. یو کال شو یویش خلک رالل تنان رالل د مختلفو سیاسي جماعتونو نه په دغه صوبایي اسمبلی کې کېناستل د 15 کسانو نه علاوه چې هغه کې د جماعت اسلامي یا د MMA یو 2 کسان د بلوچستان عوامي پارټي یو کس او د عوامي نېشنل پارټي یو کس. د دوی نه علاوه په دغه یو شو کسانو کې چا به یو کال کې خلک ولاو نکړه چې منګه کم مقصد د پر خلکو منتخب کړي یو راغلی یو زموږ په علاقو کې کمی مسلې دي د کوم مشکلات سره منګه مخ یو د هغې په عقل باندې چېرته دغه خلک ودرېږي او اواز قدرې پورته کړي. دا نظام هم دغه شانتي ټیک کېږي چې د خلکو کومه توقع یا هغوی ته کم امیدونه ښودلی شي او کم خلک هغې منتخب کړي دلته راغلي ناست دي. عرفان صاحب مونږ پرون هم خبره کوله چې 2 کاله د حکومت پوره شو او 2 کالو کې حکومت ډیر زیات کار وکړ او چې څنګه خبره کې دی چې مونږ کما وعده کړې وه د PTI منشور تاسو راواله نو هغه منشور کتاب کې دي چې د پارټۍ نه چتروک شوي او هغه منشور کتاب سر ته ونه رسو. خو بهرحال قبایلي سیمې سره وعده PTI نه وه کړې او سره نون لیگ هم کړې وه او سره ANP هم کړې وه جماعت اسلامي هم کړې وه JUI هم کړې وه او هر پارټي پیپلز پارټي شو یا نور جماعتونو ټول وعده کړې وه چې مونږ به دا کله انضمام وشي نو مونږ به د قبایلي سیمې خلکو حق ادا کوو هغوی له به پوره حق ورکوو. تاسو وګوره 2 کاله برابرېږي لګیا دي او تر اوسه پورې مونږ قبایلي سیمې دپاره کم چې زمونږ د 3% NFC خبره کېده په هغې باندې هېڅ قسم عمل ونه کړ. 100 ارب روپۍ سالانه خبره کېده هغه مونږ 50 اربه هم ونه کړ. تیر کال تاسو مخامخ دي چې دغه 3 کې تقریبا 2 ارب روپۍ لګېدلي دي کم چې نارمل اماونټ و هسې هم هلته لګېده 25-26 ارب لګېدې او دې کال پکې د خیبر پښتونخوا برخه هم راخله. بله چې کوم مسله ده چې کوم منتخب نمایندګان راغلي دي د هغوی دې وخت کې کیپبلټي هغسې نه ښکاري څنګه چې مونږ د هغې نه تمه لرلې وه. مونږ د هغې نه کابینټ کې هم کسان اغوستي دي 2-3 منسټران په دغه کابینټ کې ناست دي. بیا اوس کمیټۍ جوړې شوې نن د هغې نوټیفیکیشن هم مخې ته راغلی دی هغې کې هم مخې ته راغلی دي خو د هغوی عمل هغسې مخې ته رانغی څنګه چې د هغوی نه تمه فهم صاحب د هغوی کارکردګي څه ده په دغه صوبایي اسمبلی کې یا خلکو هغوی ته په کوم ناره باندې ووټ ورکړی یا څومره د هغوی نه توقع تمه امید ساتي آیا هغه د خلکو په امیدونو باندې پوره وختل یا ونه ختل په هغې باندې به بحث کوو. خو دا وخت کې موږ سره ډاکټر اشرف صاحب ټلیفون د لارې موجود دی د قبایلي سیمو په دغه چارواکو باندې ډېر زیات جوور نظر لري او چې کله اصلاحات کېدل نو په هغې کې هم د هغوی یو کردار پاتې شوی و. ډاکټر اشرف صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو. مننه عرفان صاحب. ډاکټر اشرف صاحب وعده شوې وه چې کوم د یو نظام جوړ کړی شوی او یو 10 کلنه ترقیاتي پروګرام جوړ کړی شوی او وفاقي حکومت هم وعده کړې وه. په دې اولني 2 کالو کې موږ وکتل چې وفاقي حکومت خو خپله وعده هم ترسره نه کړله نو بیا به موږ د نورو خلکو نه څه ګیلې کوو. دا دومره مشکلات وفاق ته ولې دي چې صوبې ته هغه خپلې پیسې نه ورکوي. ټولو نه غټه خبره خو دا ده چې یقینا حکومت چې دی کوم مرکزي حکومت چې دی د هغې په صوبه کې حکومت دی نو تمه دا کېدی شوه چې په قبایلي سیمو کې به زیات تر ترقیاتي کارونه چې دي د دې په دې ټینور کې مخې ته راشي. که څه هم د خلکو دومره زیات توقعات او حکومت چې دی بعضې داسې شنه باغونه خلکو ته ښولي وو نو یقینا چې هغسې خو ونه شوه خو د هغې مطلب هرګز دا نه دی چې په قبایلي سیمو کې کار بالکل نه دی شوی. کار اوس هم کافي حده پورې شوی دی. ډېر شیزونه دي چې هغه شوي دي روان دي اصلاحات یو عمل دی هغه روان دی په هغې کې څه کمی کوتاهۍ شته دی په هغې کې څه چیلنجز شته دی په هغې کې څه ایشوز شته دی څه ګیپس هم شته دی پکې خو د هغې کې چې کوم خنډونه دي د هغې څه وجې هم دي او یو غټه وجه کوم پوښتنه چې تاسو وکړه هغه دا ده چې د NFC په مد کې چې کوم 3% پیسې به میلاوېدې نو په هغې کې غټ خنډونه دا دي چې صوبې هغه پیسې مني نه چې هغې خپله برخه چې کوم ده هغه ورکړي او د هغې باندې دی چې دې قبایلي سیمو کې هغه د پرمختیایي کارونه هغه په مخ کې لاړ شي. که څه هم د قبایلي سیمې ایشوز چې کوم وو هلته کې چې کوم د سیکیورټي حالات جوړ شوي هغه یوازې د صوبه سرحد چې به یې ورته وي یا خیبر پښتونخوا چې کومه ده د هغې مسله نه وه بلکې دا د ټول پاکستان مسله وه او ټول پاکستان له
سلور واړو صوبو له د دې خبرې ادراک پکار دی چې باید دا مسله بیا هم راوچتې دي چې کچره دغه پرمختیايي عمل چې دی په هغه طریقې سره په مخه لا نړو څنګه چې توقع کېده څنګه چې ژمنې شوې نو دا کېدای شي چې دغه د سکیورټي دا مسلې بیا راوځي نو یو خدا خبره وه بله خبره دا و چې ظاهر خبره ده چې یو کور جوړیږي نو په هغه کور کې تاسو وګورئ نو په هغې کې څومره خلک چې دی هغه په کار یو څومره ګران کار یو کور جوړېدل نو چېرته کې چې کومه دی یو جنګزده علاقه ده سیمه ده چې په هغې کې ډېر زیات رواني شوي دي آبادۍ ړنګې شوي دي د هغې ادارې چې کوم دي سماجي او اقتصادي او سیاسي ادارې چې دي هغه د منځه تللي دي هلته کې دا جانونه رسېدلي دي خلک بې کوره شوي دي یو ډېر زیات نفسیاتي طور خلک چې کوم دی هغه زیانمن شوی دی نو داسې یو پوره سیمه جوړول چې کوم دی نو یقینا چې دا ډېر غټ کار دی جی ډاکټر صاحب چې کوم دغه خلکو بنیادی مشکلات دي کوم ستونزې دي کوم د هغې سره مخ دي د لاین آرډر خبره تاسو وکړه د سکیورټي خبره تاسو وکړله یقینا هغه یو ایشو اوس هم شته خو بنیادی خبره د صحت ده هغه هلته هسپتالونه شته خو په هغې کې سهولیات نشته ډاکټران نشته سکولونه نشته او کوم ځای کې شته نو هغې کې استادان نشته نو آیا 2 کاله خو ډېر زیات وخت دی په 2 کالو کې بیا دغه هسپتالونو کې خو ډاکټرانو ضرورت چې کوم هغه حکومت پوره کولی شو هغه هم پوره نشو ډېرې مسلې داسې دي عرفان صاحب زه به ووایم چې که یو طرف ته موږ وګورو 2 کاله ډېر زیات وخت خو د یعنی داسې د یو سیمې د هغې د ټرانزیشن دپاره 2 کاله که وګورئ دا ډېر زیات وخت نه دی حکومت بیا هم چې کوم دی په خپل دغه باندې ډېر ګامونه داسې اخیستي د مثال په توګه د انصاف خبره دغه خبره چې تاسو وکړه د صحت خبره تاسو وکړه نو د صحت انصاف کارت په حواله باندې یقینا چې یو ډېر لوی اچیومنټ د حکومت اوس هم موجود دی د ځوانانو دپاره چې کوم کارونه کړي دي دا بلا سود قرضې ورکړي دي دا 94 کروڑ روپے چې کوم دي هغه مت کې چې کوم دي اوس هم منظوري شوي دي دا تاسو کو ګورئ عدالتي نظام چې کوم دی دا یو ډېره لویه مسله وه چې هغې خلکو ته تر اوسه پورې دغه حق نه میلاوېدو چې هغې ته د وکیل او د دلیل او د ډاکټر صاحب دا مسلې خو اوس هم هلته شته دی خو بهرحال چې کومه اصلي مسله ده هغه د پیسو ده چې کله پورې فنډز نه وي نو دا هیڅ هم هلته نشي کېدی سند خو ټیک ده یو اپوزیشن پارټي ده خو بلوچستان او پنجاب هم موږ سره پورې رضا نه که بطور پارټي پاکستان تحریک انصاف دی کې چرته ولاړه ده وفاق کې مغه ده पंजाब के मगवी दी खैबर पख्तूनख्वा के हम मगवी दी और बलूचिस्तान के इत्तेहादी जमात थी یقینا ما خو تاسو ته وایي چې څه ګیپس اوس هم شته دی څه کمی او کمزورۍ چې کوم دي د حکومت په پارټ باندې اوس هم شته دی خو یو آیډیل نظام چې دی هغه خو دلته موږ سره په اسلام آباد کې هم نشته دی دلته هم د صحت مسلې شته دی دلته هم د تعلیم مسلې شته دی په دې کرونا کې موږ ولیدل تاسو سره د ټول حکومت سره چې کوم دی دا کیپاسټي نشته دی چې هغې ایون دا یو چې کوم په موږ باندې چپراله د کرونا هغه موږ ډیل نه کړی شوه تاسو په سند کې وګورئ د سند حکومت چې دی هغې د اوبو د نکاسۍ انتظام هغې سره نشته دی د یو بارانونه راغله او دغه بارانونو سره هغې چې کوم دي نشي ډیل کولی دغسې د بلوچستان کې خپلې مسلې دي په خیبر پښتونخوا کې خپلې مسلې دي ځکه زه دا خبره کومه چې په داسې حالاتو کې په یو سیمه کې چې هلته کې هر څه د منځه تللی دي هغه بیا دوباره رغونه چې کومه ده هغه ډېر ګران کار دی یعنی په خپله که تاسو وګورئ نو هلته کې د عدالتي نظام ما خبره دا کوله چې د عدالتي نظام تلل هلته کې د پولیسو مرجر کېدل او بیا په پولیسو کې چې کوم دی هغې ریګولرایزیشن کېدل د صحت انصاف کارډ او داسې د ځوانانو دپاره چې کوم ګامونه اخیستې شوي دي دا د تجارت دپاره چې کوم ګامونه اخیستې شوي دي دا خیبر پاس اکنامک کوریډور چې کوم دی تاسو دا وګورئ بارډر منیجمنټ د افغانستان سره که وګورئ تاسو نو کافي کارونه اوس هم دا نه ده چې دا ریسکیو هلته کې ایکسټینشن وشو پوره فاټا سیکریټ ختم شو هغه ټول ټرانزیشن کېږي هلته کې لګیا د محکمې روانې دي نو دا محکمې خو یقینا چې په یو ورځ 2 ورځو یا د هفتو میاشتو خبره نه ده دا یو پوره نظام دی او دا پوره نظام چې هلته کې غځېږي نو یقینا چې دا به وخت اخلي او په دې کې به کمی کوتاهۍ او دا قسمه ایشوز او چیلنجز وخت په وخت راوځي خو زما خیال دا دی چې یو نظام چې کوم دی یو سیستم چې دی هغه هلته کې لاړ او غځېدو ډیره زیاته مننه ډاکټر اشرف صاحب فهیم صاحب کافی حد پورې حالات خوشبهرال پېښور هائی کورټ په خپله دا ویل لګیا دی چې موږ ته چې کومه ضرورت دي هغه اوس پورې حکومت نه دی راکړی زه تاسو ته تفصیل وایم ریسکیو صورتحال تاسو مخامخ دی تفصیل وایم یو ډاکټر صاحب چې کوم خبر وکړله یقینا چې صحت انصاف کارت حکومت هغه ورکوي
لږ تصحیح دی کې کومه چې دا نواز شریف صاحب شروع کړی او هغه ټایم کې د دې 15 لکو پورې هغه خلکو ته دا سہولیات ورکړی شو چې تاسو 15 لکو پورې څومره پورې څوک بیماری کې نو دا اخراجات په تاسو هغه کارت لاندې خرڅ کوئ او باقاعده دغه سیمې خلکو سره دغه کارډونه موجود دي دا نواز شریف په ټایم کې راغلو. دویم پیښور های کورټ د هغې رجسټرار درې ځله هغې لیمټ هم کم کړ، درې ځله هسپتالونه هم کم شو، درې ځله پیښور های کورټ صوبایي حکومت ته فاینانس ډپارټمنټ ته ولیکل چې موږ ته پیسې راکوي چې هلته کوم جوډیشري زموږ سیسټم دی کوم ځایونه دي چې د هغې دپاره موږ وکړو. هغې کې د ججز دپاره کورټ روم جوړول دي، عدالتونه جوړول دي یا نور چې کوم زموږ ضروريات ته تاسو موږ ته پیسې راکوي. 2 کالو کې بار های کورټ د طرف نه یا رجسټرار طرف نه حکومت ته لیټر زی او هغې په هغې باندې خپګ دي هغه نه کېږي چې کله تاسو د انصاف فرهمي هلته نه ورکوئ تاخیر کېږي هغې کې به څه کېږي. دریم پولیس بار حکومت ته ولیکل چې کله دغه منګه بده کې انضمام کوو د پولیس د لیویز او د خاصدار فورس د ټریننګ هغه شانته نه شوی او موږ یو پورا هلته یو نوې سیستم جوړو د خلک په دې باندې پوهه کوو موږ ته دومره پیسو ضرورت دی موږ ته د سہولیات پکار دي. پولیس بار لیټر لګي او حکومت په دغه ټولو شیزونو باندې خپای خو دي. اوس هغه سیزونه چې کوم د حکومت په پارت باندې دي یا پکار کول هغې له دادي چې دغه شیزونه اولنی فرصت کې جاری کی او دا وکي حکومت هغه کې اوسه پورې 24 غنټه بارډر کولو خبره شوه او سم پورا لاین ټرکونو ولاړ دی بارډر مغه سه برای راست کار نه کوي څنګه چې مخکې خبره شوه دغه عمران خان صاحب په خپل په باجوړ کې اعلان کړو چې د 3G 4G سروس ورکوم اوس هم خلک الته د موبایل فون استعمال نه چکم دي محروم دي 3G 4G خلره خبره ده نو 2 کالو کې چې حکومت کوم وعده کړی و هغه کې 1% هم پورا کړی وي نو ډیر حد پورې بکار شوی خبرې شوی دی بیا یو خبر کوم د می طرف ته زو اخیری خبره موږ شروع کې کوم ذکر وکړه چې د خلکو نه کوم د خلکو توقعات منتخب کړي او راغلي آیا هغه د غیب امیدونو پوره دي کنه. دویم خبره چې کله الته جوډیشري ایکسټنشن شو هلته پولیس ته ایکسټند کو د هغې باوجود په قبایلي سیمو کې جرګې ته دومره اهمیت ورکوي یا هغې ته دومره طاقت حاصلي چې هلته ډپټي کمشنر ډېر زیات کمزوري هغه خلکو خلاف کاروایي نشي کولی نو هغه ځای کې بیا په نوم باندې یا په کاغذونو کې د نظام د تبدیلۍ سره هغه د علاقې ترقی نه راځي او نه هغه د ترقۍ په ګامونو باندې تللی شي. تاسو وکتل چې په باجوړ کې کومه لښکرکشي شوې خلک ورلل پرانا ورځې کورونه وسوځول او ځلي انتظامیه ودا وه د باجوړ او د مومندو د حد بردارۍ مسله راغلې وه تنازعه وه چې کله خبره ډېر زیات انتها ته ورسېدله نو هغه خلکو مقامي سطح باندې یو جرګه جوړه کړله هغه ځای کې نه بیا پولیټیکل ایجنټ او ډپټي کمشنر او نه صوبایي حکومت په هغې کې مخې ته راغی نو هغه کارونه که هغه خلک اوس هم د جرګو په ذریعه باندې کوي نو هغه د نظام غځولو یا د هغې د بدلون چې کومې خبرې کېدې 2 کاله بعد هم د هغې موږ اثار هغه شانتې ونه کتل کوم چې موږ ته امید راکړی شو. یو وله شنده واخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو مونږ خبره کوو لګیا یو چې په 2 کالو کې قبایلی سیمه کې حکومت سوکړل حکومت جوړ شوی 2 کاله برابر شو او د حکومت جوړېدو نه مخکې چې کوم انتخابات شي د هغې نه اول دغه سیمه په خیبر پښتونخوا کې ضم کړې شوې وه. د وخت کې مونږ سره سینیر صحافي ابراهیم شینواري صاحب په لاین باندې موجود دی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ډېره مهرباني. ډېره شکریه ته موږ ټایم راکړه. سر دا راته ووایم چې 2 کاله وشو هر یو حکومتي غړی دا وایي چې مونږ خو ډېر زیات بهترین کار وکړ د خیبر نه والا تر کراچۍ پورې دغه 2 کالو کې کم کار چې پاکستان تحریک انصاف کړی دی هغه اوسه پورې نه پیپلز پارټۍ وکړه نه نون لیگ وکړه نه NP وکړه. څه ګڼئ چې دغه قبایلي سیمه ده کم چې دغه 9 ضلعي دي 6 سابقه FRs دي اخوا د 2 کالو کې څومره نظام بدل شوی دی؟ دا چې کوم وخت کې تاسو د مې نه وړاندې تلئ نو ما په خیال دی چې ما چې کومې ډېرې لږې خبرې واورېدې نو هغې نه خو ما داسې اندازه واورېده لکه چې تاسو خپلې توپې ښه ډکې راوړي دي حکومت خلاف خو زه د حکومت پلوي هم نه کوم او هغې به زه داسې وایم چې د یو قبایل په حیث باندې زه هلته زیږېدلی یم ځوان شوی یم او اوس د مشرۍ پوړۍ ته هم خپه ایښې ده نو که داسې موږ وګورو چې 2 کاله کې په قبایلي نظام کې یا په قبایلي علاقو کې د انضمام نه پس څه قسم بدلون راغی نو ما په خیال دی چې لږ غوندې دا هم په ذهن کې ساتل پکار دي چې په 1893 کې چې کوم نظام د FCR په نوم باندې جوړ شو او بیا په 1900 اول کې دا په موثره توګه په قبایلي علاقو کې او په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لاګو کړی شو بیا 9 کال د پاکستان د جوړېدو نه پس هم دا نظام هلته و
نو دومره کالونو کې د یو ذهنیت چې جوړ شي مایند سیټ جوړ شي د هغې بدلولو کې ما په خیال ده 2 کال ډېر کم وخت دی چې هغه کې تاسو داسې ډېر لینډ سلایډ یا سلایډینګ چې دی کنه تاسو بدلون راولي زه بالکل تاسو سره په دې خبره متفق یم چې خلکو توقعات ډېر زیات وو زه دې خبره متفق یم چې زیاتره خلک اوس هم په دغه تمه دي چې حکومت کومې ژمنې کړې وي او وعدې کړې وي د 100 ارب روپو یا 1000 روپو په لس کاله کې هغه ډېر په نظر نه راځي خو بیا یو شی بل هم په نظر کې ساتل پکار دي چې تیر کال د حکومتي کوم شمیرې چې دی او کوم چې په میډیا باندې هم شریک شوي دي 8 ارب روپۍ صوبایي حکومت د قبایلی علاقو د ترقۍ لپاره مختص کړي وي اوس مشکل دا دی چې دغه لګښت چې دی هغه په قبایلی علاقو کې هم تکلیف دی په خیبر پختونخوا کې هم تکلیف دی او که تاسو لږ صرف یو څو ورځې شاته لاړ شئ او د کراچۍ کې وګورئ نو په کراچۍ کې چې کوم د سینیټیشن او د سیوریج لاین لپاره د 100 اربونو روپو فندینګ شوی وو هغه موثر نه لګیدلی او کراچۍ نن هم د سیلاب لاندې ده خو دا زموږ موضوع نه ده زموږ موضوع قبایلی علاقې دي خبره دا ده چې فاټا ډي سي وو فاټا ډیولپمنٹ کارپوریشن یا فاټا سیکریټریټ وو یا اوس ته انضمام نه پس مونږ ته ضرورت د داسې کسانو دی چې هغوی په قبایلی علاقو کې ځمکې چې کوم حالات دي هلته چې کوم ضرورتونه د انضمام نه پس دي هغه په نظر کې وساتي او بیا د دغې دپاره یو پلان داسې جوړ شي چې دا کومې پیسې چې مونږ مصرفو هلته به لګو په ډیولپمنټ باندې هغه موږ سره څه قسم طریقه ده ځکه چې په 8 ارب روپۍ کې چې پروس کال مختص شوی داسې حکومت په خپل منی چې پاکي صرف 10% مصرف شوی دي باقي چې کومي روپۍ دي 80% هغه واپس لپس شوی دي دلته غټ مشکل دا دی چې دغه واپس لپس روپو کدا د 2019 کال خبره ده کدا 2012 کال خبره ده کدا 2002 کال خبره ده او کدا 1995 یا 50 خبره ده دا هغه بیا پته نه لګي ای هغه چا پته نه لګول کاغه پارلیمنټریان دي کاغه د ایڈمنسټریشن خلک دي کاغه د اسټابلیشمنت خلک دي هغه دا پته نه لګول او نو قبایل ولست دا پته لګیدل چې زموږ د فندونه چرته لاړه نو دغه لپاره تجویز د ډیر وخت نه دا کیږي چې د قبایلی علاقو لپاره چې کوم فندینګ کیږي پکار دی چې هغه یو بیل بینک اکاؤنٹ ابراهیم صاحب دوا ضروری خبره د انصاف حواله سره د پولیس حواله سره چې یو پولیسینګ الته کوم سیستم د مخ کې نه راځي جو او اوس کوم روان دی په هغه کې اصلاحات راځي هغه په پولیس فورس کې زم کیږي او جوډیشري عدلیه چې کله حالت غزولې شوې ده نو هغه ته نظر لري چې آیا د خلکو په دغه دوانو باندې اعتماد بحال شوی دی که په هغه کې هم موږ ډیر وخت پکارو د خیبر زما چې خیبر سره تعلق ته نو زه به تاسو ته خیبر کې وایم چې تیر یو کال کې یا تقریبا یو کال باندې 2 میاشتې نورې واورېدې 14 میاشتو کې په خیبر کې چې کوم پولیس ریکارډ دی پای کې د 500 پورې اف آی آر درج شوي دي دا په 3 تاڼو کې لنډي کوتل جمرود او په باړه کې نو دا یو فکر چې دای کنه شاید چې عام حالت کې په خبر د خلکو لپاره مردان د خلکو لپاره ډېر اسماعیل خان د لپاره دا ډېر عادي غونې خبرې خو د خیبر خلکو لپاره دا یو لوی خبر دی چې په یو کال کې یا 14 میاشتې کې 500 په نږدې 500 پر اف آی آر درج کړي نو دا خای چې خلکو په هغه پولیس سره اوس منلې دي هغه باندې یو اعتبار پیدا شوی خو مشکل څه دی مشکل دا دی چې کوم تاسو وختي د دمې نه مخکې مطلب یو خبره وکړه چې پولیس خوراله خو فندینګ نشته درته د انویسټیګیشن چې کوم فندینګ دی د خیبر پولیس لپاره د کال لپاره صرف 2 لک روپۍ دی اوس تاسو کیلکولیټر د سره نو 2 لک روپۍ تقسیم کړئ په 500 باندې ما په خیال چې دا تقریبا داسې 380 یا 390 روپۍ د یو اف آی آر په درج باندې په سر باندې راځي کوم چې بالکل ناکافي دی لکه انویسټیګیشن د لپاره یو مجرم چې دی هغه نیول بیا عدالت ته حاضرول بیا واپس لاک اپ بوتل بیا هغه کیس چلول دا ډېر اوږده مسله ده نو فندینګ یو ډېر لوی مسله ده چې فندینګ نه ده شوی عدلیه والا مسله چې ده په عدلیه کې چې دی آی کې دا ایشو دي لکه څنګه تاسو په خپل اوپننګ کې ویل چې الته بلډینګ نشته دی الته چې دی لیاوسه پورې شوی نه ده نو دا هو د سره زمونږ بالکل دا خبره شته خو دلته ماته څه بیا ویل او ملته به ولاړ شو چې پروسه کار چې کوم پیسې شوی وي موږ ته پته ونه لګیږي چې دا 80% چې مصرف نشوي دا چرته لاړی سردار ته وایي چې دوه تاسو نه کومه یو خدا
چې کله دغه خبره کېده چې دغه فند مونږه یک دو قبایلی سیمه به دا به نان لیپسیبلی لکه دا به واپس نه ځي دا به مونږه همدغه قبایل سیمه کې بل کال لګو هغه ولې لیپس کېږي لګیا دی یو سوال خو دا دی بل دا دی چې دغه کرونا کې ټوله دنیا خپل کور ته لیمیټډ شوه کور نه بار نه شوه راوتی صرف یو ذریعه وه انټرنیټ خو قبایلی سیمه کې هغه نیټ هم کار نه کوي نو مونږ بیا قبایلی سیمه چرته بوزو لګیا یو دا کوم تاسو چې لیپس کوي نه دا حکومت اوس هم دا خبره کا کدا حکومت د پی ټی آی وو یا کدا دغه نه مخکې هم د پی ټی آی او دغه نه مخکې چې د پیپل پارټي یا د مسلم لیگ څومره حکومتونه چې دي هغه دای چې دا فند لیپس شوی نه دی حالانکه دا فندونه چې دي چې مصرف نشو او هغه د قبایلی علاقو پر بیا واضح په بانک اکاونټ کې کېم نه خو دې شو دا چرته لړ د دې چې جواب نشته دا یو خبره نو لیپس فند چې دی پاره باره هیڅ حکم اوسه پورې په قبایلی علاقو کم از کم پدې نه دی خبر چې موږ دا فندینګ څه شو لکه کله چې دا 100 ارب روپۍ د یو کال لپاره ویل کېدی نو په هغه وخت کې موږ انوال ډیولپمنٹ پلان چې د ټول قبایلی علاقو هغه 30 ارب روپۍ وي د اخیر سره اوسه پورې حساب چانه د کړي چې هغه 30 ارب روپۍ هغه چاته لاړې نو دا 100 ارب خو لا پرې باقي چې کوم د تاسو کورونا والا خبره وکړه او یا په کې انټرنیټ نو دا خو نوې خبره نه ده تاسو خو د انټرنیټ خبره کړئ بجلی چرته ده ما په خپل علاقه کې چانه پوښتنه وکړه چې تاسو په دې علاقه کې لوډ شیډینګ څومره یغوي چې لوډ شیډینګ ولته سره نه زه حیران شوم چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ که پیرس کې اوسئ نو ما خوندل ما چې دا څنګه وي چې بجلی شته نه لوډ شیډینګ به وشي نو خبره دا ده چې کوم ځای کې تاسو په تیارو کې پراته یې اول د بجلی سره تللی نه او مرکز دا داوا کوي چې موږ سره بجلی سرپلس تا او قبایلی علاقو کې به هم داسې علاقې شته چې تل بجلی سره شته نه انټرنیټ خو به ما په خیال چې دا داسې یو غنیمت وي لکه چې تاسو په علاقه کې د شودو یا د شاتو نه روان شو غبینو نه روان کړي دا به داسې یو غټ سہولتي پکار دی ډېر ضروری دی موږ لکان ځوانان چې دی هغه په یونیورسيټي او کالجونو کې دي او خواهشمنه چې په خبرو د مردان او چاسدي اسلام آباد او لاهور غونډي هغه تم راځي سہولتونه خو بلا وجه اوسه پورې دا وجه نه ده خو د شوی چې انټرنیټ 3G 4G سرویس دی دا ولې کته شوی دی ډیره زیاته مننه ابراهیم شنواری صاحب خپل رقف خبر وکړه چې اوس هم په تورو تیارو کې دغه خلک پراته دي بجلی هم نشته نیټ هم نشته او هیڅ قسمه کنکشن نشته دا خلک دا هم تمه کوي چې څنګه د پیښور ځوان ته سہولیت شته ما ته ولې نشته هر یو ځوان دا تمل لري ولا شانته ما پروګرام کې وزل بیا هر کله فهم صاحب د یونیورسيانو یو ډیر ایشو روان ده ډیر وخت نه چې یو خو د یونیورسيانو مستقل وایس چانسلران نشته انتظامی او مالی بحران سره مخ دي د کرپشن کیسونه مخې تر روان دي شورز مخ کې گورنر صاحب د اوسو صحافیانو سره نشست کړو او هغه د خواهش اظهار کړو چې هغه وی یونیورسيټي کوم اکټ ته پاره کې ترمیم راوړم چې کوم د وایس چانسلر د اپاینټمنټ یا د غیر تقرری لپاره کوم کرایټیریا خو د شوی دا هغه بدلول ضروری دي او هغه زمونږ نه رای غوښتله مطلب د صحافیانو نه رای غوښتله چې تاسو په دې کې څه وایي هغې ته وویلی شو چې تاسو چانسلر یې فیصلې اختیار هم ستاسو سره دی چې څه کول غواړئ هغه تاسو کولی شئ بهرحال هغه بیا هم د خواهش اظهار کوو خدا ویل کېږي چې د هغې لپاره کوم طریقې کار دی کوم کرایټیریا دا کوم کوالیفیکیشن دی هغه وایي چې دا ضروري نه ده چې صرف دا دي وي هغه وایي چې انتظامي امور باندې څوک څومره تجربه زیاته لري پکار دی چې هغه خلک دغلته کینی که د فاینانس مسلې نو پکار دی چې فاینانس یا د فاینانشل ایکسپرټ هلته په هغه پوزیشن باندې کینی که نور دغه شانتې د کوم شعبې سره دا کرایټیریا چا راوړی وه دا امینډمنټ ایکټ 2016 کې چا راوړی دا چې چا هم راوړی مشتاق غني صاحب هایر ایجوکیشن د دوی حکومت راوړی که نه نن سبا سپیکر صاحب دی د دوی حکومت راوړی یو منټ فهیم صاحب نن سبا هغه منیټر دی ډېرې خبرې به نه کوي بیا به دې اسمبلۍ ته وغواړي خو دا وخت کې موږ سره د انجینرینګ یونیورسټۍ پېښور ټیچر ایسوسییشن جنرال سیکرټري ډاکټر صادق علي صاحب ټلیفون د لارې موجود دی ډېر زیات تحفظات او د خلک اظهار هم کوي هغې نه پوښتنې کوو چې دا دوی دومره تحفظات دوی ته ولې دي ډاکټر صادق علي صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو جی السلام علیکم وعلیکم السلام صادق علي صاحب صادق علي صاحب مننه صادق علي صاحب حکومت یا گورنر صاحب یو اقدام شروع کړی دی او هغه وایي که د دې سره د دې یونیورسټیانو د انتظامی او مالی امور ټیک کیږي نو په هغې باندې دوی پروفیسرانو صاحبانو ته دا اعتراض ولې دی تاسو ولې دومره تحفظاتو اظهار کوئ ډیره برابر تاسو ته یو لکه معمولی غونډه ټایم به تاسو واخلم لکه ډیټیل د ټولې دنیا کې څنګه ملکونه چلی د آئین په تحت چلی کنه همدغه یونیورسټیانو واړه واړه آئینونه وی لکه تاسو ورته اکټ ویلی شي
په دې سلسله کې ډېر لري بنوزو 1974 کې یو اورډیننس رالو یونیورسيټي ګرانټس کمیشن په نوم باندې هغه یو ډېر خسته غونډه ډاکومېنټ وو دغه ډاکومېنټ هغه وخت یونیورسيټیان هم لګي ډېرې کمې وي خو بیا هم هغه ډاکومېنټ د 2012 پورې د پاکستان څونه یونیورسيټیان وي کنه هغه ډېر مزیداري طریقې سره چلیدي جی ټیک شو بیا مونږ د کوم یونیورسيټي ګرانټس کمیشن ختم شو دې مطلب دا کوم یونیورسيټي ګرانټس کمیشن او دې په سلسله کې بنگلاديش تر اوسه پورې ما سیستم چلایي داغي تعلیم خه طریقې سره روان دي او د مونږه کې هایر ایجوکیشن کمیشن رالو د صوبو اټونومي رااله او دی وجه د مونږه هر صوبې خپل خپل اکټونه رااله نو 2012 کې پهلنې اکټ جوړ شو 2012 اکټ صوبایي حکومت دغه وخت جوړ کړو هغه اکټ بیا خو چلیدو په 2016 کې د موږ موجوده حکومت مده دا تقریبا 7-8 سال نه دی هغه کې صوبه کې حکومت کوي هغه دا وخت سیاره دا مونږ لک چینج کوو هغه کې مته 2016 کې امندمنت وغیرہ لو تبدیلیاں وغیرہ لې هغه تبدیلیانو کې څه مطلب مته مسائل وی خامخا ډسکشن کې بیا 2020 کې دی مته 2018 کې دی بیا فیل غا د کې چینج راوستل پکار دي نه دی یو کمیټیاں نه جوړه کې یو کمیټي جوړه کړه کې د ایڈمنسټریشن خلک هم د اکیډمیا خلک مو اکیډمیا د دیشي او مین سټیک هولډر دي چې پروفیسوران دي امدغه د یونیورسيټي چلی په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب هغه ټیک دی هغه یو طریقې کار دی هغه ټول شزونه تیر شوی په دې موجوده کې تبدیلیاں راځي نو پاغي باندې تاسو ته ول اعتراض دی یعنی یو خبره چې ډیر زیات جنون یو سوال کوم د سیکشوال هراسمنت کیسونه مخه تراغلي دي په پروفیسورانو صاحبانو باندې الزامونه لګیدلي دي د هغه سیکشوال هراسمنت د انکوایري د لپاره بیا هم د هغه استادانو کمیټي جوړه شوې ده نو د گورنر صاحب هم دا کنسرن دی دا هم دا خبره ده چې څنګه به یو استاد خلاف ریپورت تیاری هغه چې ټول سیستم بدلول غواړي نو بیا استادانو صاحبانو ته اعتراض به څه خبره ده زه وایم کنه لکه مزه دغه شان کوم ډیسکریپنسیز راځي د مسائل راځي د لپاره بالکل چیک اینڈ بیلنس لپاره یو سیستم پکار دی هغه وای چانسلر تم پکار دی د ټیچر لپاره پکار دی خپل ادارې شته لکه د دې تاسو خپل پته تاسو صحافت کې ډېر خپل ادارې شته ټیچر باندې مکو بل چا باندې وکا هغه انکوایري مطلب دی چانسلر دی ارس کولې شي مطلب هغه ټیچر دی نه کې بار نه کسرالي اف ای او د کومه خې مزیدار ادارې دی هغه نه دا واخلي خبره دا نه ده مونږ د دې باندې کوم اعتراض دی کنه هغه دارې د یونیورسيټیانو سره ایڈمنسټریټو کارونه نه دي په یونیورسيټیانو کې 80 نه زیات پرسنټ د برته هم د یو اکیډمیک اکټیویټیز دي لکه زه یو چانسلر زه پروفیسور نه کوم لکه تاسو د دنیا ټول سټډیو کې تاسو حافظانو تاسو ریسرچ کړئ د دنیا کم دی کې ځنې ځکه وا چانسلر وی ځنې ځکه ریکټر وی ځنې ځکه پریزیډنټ وی ټول تاسو ګوري وایس پریزیډنټ وی دا غي کم کوالیفیکیشن دی هغه په ټول دنیا کې ډیولپډ کنټری کې هغه د اکیډمیا ډاکټر صاحب چې کله 13 ځله هم دغه مسله راغلی و چې کله دغه حکومت یو طریقې کار راوړو د وی سی د پاره یو ریکوایرمنٹ دی راوړو نو دا ګیله وا چې دا ډیر زیات سخت او زمونږه دغه صوبه کې کسان به الیجیبل نه وي یا به ډیر کم وي او زیاتره کسان به د بهر نه د پنجاب نه براشي یا به دوی بهر نه د خپل کسان راولي اوس لږ دا نرمیږي نو خبره نه ده نه نرمي ټیک دی نرم دي شي کنه لکه دې کې یو خبره ته د اکیډمي خلک نرمیدل څه کم دي کنه هغه د پی ایچ ډی کوالیفیکیشن دی برقرار وساتل شي د پروفیسور دی وی لکه تر اوسه پورې څونه زیات 10 سال پورې تاسو موږ د لری بنوزو غټ ملکونو د بنوزو د وخت مخاو شو کې سریلانکا کې دغه کرایټیریا موږ پڑھاول موږ خپل ورکینګ پیپر شروع کړی ان شاء الله حکومت ته پروند موږ غونډه وشوا هغه کې موږ هم دغه کو موږ خپل یو پیپر وکړو حکومت ته به ریټن فارم کې پیش کو او دغه هغه بوالو موږ خپل هغه ورته ورګوناږي کې تاسو کې سریلانکا کې باقاعده 10 سال د پروفیسور ریکوایرمنٹ ده هغه پروفیسور ته کله ورو سینیئر کیږي هغه اتوماتیکلی پته لګي چې زبر وا چانسلر ته کوالیفیکیشن کیږي هغه انتظامیه باندې هم ځان پوي دې لپاره حکومت د نیپا د دې نیپا اداره د هغه د دې سیکریټریانو مغې د کې ټریننګ ورکي کال په کال د موږ سینیئر پروفیسوران دي دغه الیجیبل کیږي دغه د باقاعده یو ټریننګ یې سوږي د ما څه خیال دي لپاره ټول سیستم سپورټ کول ټول سیستم اخو د خپل ضرورت نشته دي کې واړو ایشوز دي هغه کریکټ کېدل قابل دي نو ما وی دا د چینج راولي په 2016 کې چینج رااله 2018 کې بیا چینج طریقہ شروع کا په 2020 کې بدیو کې نو حکومت وراشي په 2 کال پس غیبو کې مسائل کار شي زما څه خیال ده کوم ډاکومېنټ ده دا ډیر زیات سپورټ کول بګای ټول دنیا کو مونږ فالو کوو چې کافیاته ملکونه فالو کوو ټیک صحیح دا مونږ بالکل خاص کوو ته دې کې ټول زیات خیر ده دې کم چینجز راولي خو سټیک هولډر خو د ان بورډ واخلي کنه صحیح ډیره زیاته مننه ډاکټر ډیره زیاته بخنه غواړو ډاکټر صادق علي صاحب موضوع وخت ختم دی ډیره زیاته مننه د وخت کمې دی ته باغو چې کوم اکیډمیک د دې لپاره کوم ریکوایرمنټس یا سړي نو په کار ضروري ده چې هغه ادا کړي
استادانو خپل یو کنسرن دی او په کار چې حکومت هغه ټول سټیک هولډرز په اعتماد کې واخلي چې کوم څه هم کوي کنه کوي نو د هغې سبا نتیجه دا راځي چې دغه خبرې دي عرفان صاحب یو خبره دا راځي ورګه خو چې سټیک هولډرز په اعتماد کې وانه خلینو سبا به څه کېږي دغه پروفیسوران صاحبان به هم دې سوري پول دراغلي او دا روډ به بند کړي چې دغه سټیک هولډرز با د څه قانون څنګه سپورټ کوي چې آی کې دوی خرابېږي او خو نه وکي نو دا بیا سټیک هولډر څنګه اعتماد کوي چې حکومت خپل ځمېداري پوره کړي دوه خبرې دي ګوره سره نشستونه شوې دي دوی نه د منلې سبا خو بل دې خبرې جواز نه کوي سره سبا خو بیا کوم خبره بلډوز شو کنه د دوی دا ګیله کوي چې بلډوز کو پہلا خبر دا چې هراسمنت غټه مسله دی وخت کې چې په یونیورسيټانو کې هراسمنت روان دی د یاد بسوک کوي چې کله دغه پارلیمنت کې د هراسمنت کیس مخه تراغه په عمران خان صاحب باندې عائشہ ګلاله الزامات ولګول هغه ټیم دغه حکومت څخه کړی دی پہلا خبر خدا دا نن په صحافیانو زنانو خبره وکړه په دغه ایوان کې چې مونږه هراس کیګو په خپل دفترو کې چینلو کې هغه ځکه دوی کم کار وکړ صرف پروفیسور تخکای لګیا دی چې الته مونږه هراسمنت کیسونه کو بل خبره فاینانشل ایشوز دي فاینانشل ایشوز چا راوستي دي دا برتانه چا کړی دي دا برتانه چا کړی دي دا تاسو شری مزالي صاحب نه تاسو کې ځکه چې هغه د هیومن رائټس کمیشن هغه چیرپرسن بالکل او نن ټویټ کړی او نن ټویټ کړی دی عمران خان صاحب نه تاسو کې کنه تاسو دا کارونه ولې کول بهر حال په هم صاحب دوه مې ایشو کوم راغله د اسلامي کالج متعلق چلته 15 او یا لیکچرز دی پروفیسرز دی پی ایچ डी ایم فل دا غوډه د ډیګریانو تصدیق د هایر ایجوکیشن کمیشن نه دی شوی سوال دا پورته کیږي چې بیا په دغه سلسله کې یو لیټر هم لیکل شوی دی گورنر صاحب ته چې تاسو د نوټس واخلئ موږ سره چې دغه لیټر چا لیکل دی سینیئر پروفیسر د ډین د اسلامي کالج پیښور یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر عنایت الشاه صاحب دا غینه پوښتنه کو السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو یو گورنر صاحب ته خط لیکلی دی که فرض کړه خلکو د ډیګریانو تصدیق نه دی شوی نو د هغې په تعلیمي معیار باندې څومره اثر پرېوځي زه چې لاول خو ستاسو شکریا ادا کوم مننه جی زه دې وخت کې د گورنر نامینی په حیثیت باندې چونکې دا دین اپوائنټمنټ دا گورنر صاحب په خپله کوي نو زما دا ریسپانسیبلټي جوړیږي چې د گورنر نامینی په حیثیت باندې هغه اکیډمیا او هغه کمزورۍ چې په یونیورسټو کې دننه دي هغه ته وخت په وخت چې کم دی نو مونږه مطلب دا دی ورته ورکوو او زمونږ ذمهداري هم جوړیږي جی زه لږ افسوس سره دا وایم کوم وخت کې چې دا ایډورټایزمنټ مونږ د اپوائنټمنټس کوو زمونږ په یونیورسټو کې پروموشن نه دی د ټیچرز هر اپوائنټمنټ چې دی هغه د لیکچرر دی که اسوسییټ پروفیسر دی که اسسټنټ دی که فل پروفیسر دی دا باقاعده ایډورټایز کیږي او د دې ایډورټایزمنټ کې کلیر کټ لیکلي چې ستا چې کومه د ایم فل پی ایچ ډي ډیګري دا ویریفاید نه وي د یونیورسټۍ حده پورې چې کوم د ایم اے ایم ای سی پورې ډیګري یې که نه نو دا ویریفیکیشن کوي پی ایچ ډي ډیګري به نه ویریفای کوي ایم ای سی به ویریفای کوي خو چې کوم حده پورې د ایم فل یا د پی ایچ ډي ډیګري ضرورت دی دا به ټسټ کوي د پی جي سی نه دا باقاعده په ایډورټایزمنټ کې لیکلي شوي او چې کله سکروټني یو کس کوي لکه زما غونته دین صاحب نو په کار دا ده چې دغه سړی ریسپانسیبل وګرځي چې ده ولې لکه د دې خلکو دا ډاکومنټ چې دی لیکلي و دغه رجسټرار آفس یا وایس چانسلر چې دا انټرویو اخیستله دا سړی اپوائنټ کو نو د ده دا ډاکومنټ هغه پورې دا ولې ویریفای اټیسټډ نه و د ای جي سی نه زما پلی دا ده چې دا د اوس نه نه دي دې کې سینیئر پروفیسران فل پروفیسر ډینز دا پکې هم شامل دي چې د هغې ډیګري تر اوسه پورې دا ای جي سی نه دي اټیسټډ او افسوس دا دی چې دا خلک چې کله مونږه پی ایچ ډي یا ایم فل وکړو نو باقاعده مونږ ته د هغې پراپر الاونس میلاویږي زه حیران دی ما چې دا یونیورسټۍ دغه خلکو له الاونس څنګه ورکوي چې دغه ډیګري اټیسټډ نه ده دا ستاسو په وساتت باندې مو او گورنر صاحب ته آلریډي ما ریټن ډاکومنټ تھرو وایس چانسلر لیږلی دی او دا اوس نه تقریبا دا 2 کاله وشو چې دا لیکل کوم 2 کاله وشو او څوک په دې باندې اوس پورې اکشن نه اخلي اوسه پورې دا ایکټینګ وایس چانسلر د پریویس ریګولر وایس چانسلر دا په ناست دي رجسټرار ته ناست دی دا ګورنمنټ ته وایم او دا تاسو ته وایم چې فارګات سے چانسلر سے دا ریکوست کوم چې په دې خلاف اکشن واخلي او چې دا کومه لکه مطلب د ردینه دغه شوی د بورډ ریسپانس ما ډېر ویټ وکړو
خو دا ده چې لکه دا شیزونه چې پټول ما ته خو پکې څه هینټي پینټي ښکاري ریزن دکه دی چې تر اوسه پورې دا ډیګرې د دغه خلکو چې 2430 سال سروس دی او د هغې دا ډیګرې تر اوسه پورې اټیسټډ ولې نه وي او د دې ریسپانسبلټي د چا ډیره زیاته مننه ډاکټر عنایت علي شاه صاحب ډیره زیاته مننه د مې طرف ته ځو خو هغوی ټوله خبره ختمه کړله چې الاونسز هم اخلي مراد هم اخلي او 15 یا خلک دي او 2 کالو نه دغه لیټري لیکل کیږي او دغه چانسلران صاحب او 2 کالو کې خو چانسلر صاحب شافرمان صاحب هم راغلی دی دا هم ډېر وخت خو شو مخکې نظام خکورم غواړي او هغه په دې باندې نوټس نه اخلي او بیا زموږ نه رایې اخلي چې ستاسو سره رایې ده چې موږ یونیورسټي ایکټ کې ترمیم راولو د وایس چانسلر د بدلولو دپاره تاسو ماته سره رایې راکوئ نو زموږ رایې خو په خپل ځای خو چې هغه د خپل کس اپوینټ کړی دی هغه په خپله باندې ډین او کم نشاندهي هغه ته کړې ده باول خو په هغې باندې ایکشن واخلي بیا دې زموږ د رایې احترام کوي یو له شانته واخلو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو کرونا یو ښه بهانه حکومت مخې ته راله عرفان صاحب 1 کروڑ نوکری به حکومت ورکوي خو چې کم دی وخت کې ایشیایي ترقیاتي بینک رپورټ مخې ته راغلی دی هغه دا وایي چې 13 میاشتو کې چې کومه پاکستان کې کرونا وچلېده نو هغې کې 15 لکه خلک بېروزګاره شو او که ستمبر پورې دا حالات ټیک نه شو همدغه مسلې روانې وې نو دا چې کوم خلک بېروزګاري دا به 30 لکو ته دا خبره ورسي چې زموږ دغه ریجن دی ایشیا پیسفیک چې ورته ویل کېږي هغې کې به 1.5 کروڑ خلک بېروزګاره کېږي په دغه کرونا کې ښه بهانه میلو شي حکومت د 2023 الیکشن وخت کې چې موږ خو 1 کروڑ نوکری ورکوله خو کرونا باندې راله ځکه موږ 1 کروڑ ورنکړې موږ 1 کروڑ خلک بېروزګاره کړل نه فهیم صاحب دغه ګورغال موږ ګورو د ایشین ډیولپمنټ بینک هغه ریپورټ ته ګورو چې څه پیمانه دی د پاره خو د شی او کوم بنیاد باندې هغه وشو کارخانه بندې شوې یا ارزي تور باندې چې دلته کم خلک کم کارونه کوي یا هوټلو کې کار کوي شادي هال کې کار کوي یا نور د سيدي هغه روزګارونه تقریبا د ډیرو زیاتو خلکو ختم شو خو دغه ریپورت کې ایشین ډیولپمنټ بینک یو دا خبر هم کړی دا چې د کورونا وایرس د وجې نه د بیروزګارۍ تناسب د ټولو نه زیات په استرالیا کې مخ راغلی دی چې استرالیا کې ډېر زیات خلک بیروزګاره شوي دي یعنی که موږ د استرالیا معیشت کمپیریزن کوو د خپل معیشت سره هغه زموږ نه ښه که موږ لایف سټینډرډ خبره کوو هلته د پاورټي د امپلایمنټ یا نور چې څومره پیمانې جوړې شوي دي د هغې ذکر کوو نو هغه زموږ نه ډېر زیات ښه دي معیشت د هغوی ښه دی بیا که هلته د کورونا وایرس د وجې نه داسې حالات جوړېږي زموږ ملک یو وړوکی ملک دی یا موږ معاشي طور باندې دومره مضبوط موږ همیشه خلکو نه قرضې اخیستې دي موږ په قرضو باندې چلیږو او ټول نه یو غټ بنیادی وجه چې زه کوم ګورم چې دلته ډېر زیات سیاسي عدم استحکام دی هر وخت حکومت اپوزیشن په خپلو کې په جګړو کې دي چا هم چارټر اف ډیموکراسي خبره کیږي چارټر اف ډیمانډ خبره کیږي او یو خبره دا هم راغلی وه چې چارټر اف اکانومي اوس پورې حکومت اپوزیشن جماعتونو دا نه دي کړي چې یو داسې معاشي معاهده باندې دستخط وکړي که 15 کاله د یو سیاسي جماعت اقتدار کې وي او هغه ختمیږي او د هغې په مقابله کې بل سیاسي جماعت په اقتدار کې راځي خو چې کوم معاهده باندې د معاشي معاهده باندې دستخط شوي نو هغه به نه څېړلی کېږي تاسو ګورئ چې یو د پی ان ډي منسټر راشي هغه خپله یو فلسفه راوړي چې بل راشي هغه د هغه ټول څیزونه فیل کړي او هغه خپل یو نوې فلسفه مونته ورکړي بنیادي خبره دا ده چې دلته هر یو سړی بیا راځي نو هغه ځان نه افلاطون جوړ کړی څنګه چې ما ورته هم جوړ کړی دلته په فورم باندې ناست یو په هر څه پسې خبرې کوو وایو چې په هر څه باندې پوهېږو ضروري نه دی چې په هر شي باندې موږ پوه شو آیا دغه خلکو صحیح معنو کې دغه معیشت د بهترۍ دپاره بیا په داسې څیزونو باندې معاهدې کړي دي که نه آیا دغه خلکو چې بار بار موږ وایو دا پیسې پټې کړي دي دغه به اصولی څوک دغه جماعتونه بار بار په اقتدار کې راځي دغه خلک چې تیر د مسلم لیگ نون حصه او هغه نن د پی ټی آی حصه دي سبا که بل جماعت راځي یو نوې جماعت جوړیږي کوم چې خبرې کیږي نو بیا به آیا دا خلک هغه جماعت حصه وي دا بیا په دغه کابینه کې ناست او یو خبر اخیری خبره کوم زمونږ وفاقي وزیر توانای عمر ایوب صاحب نن ډېره ښکلې خبره وکړله چې توانای بحران یا د بجلی بحران ځکه راغلی چې تیر حکومتونو کې چا دې طرف ته توجه نه وکړي تیر حکومت کې عمر ایوب صاحب د مسلم لیگ نون د کابینې حصه و هغې نه مخکې د مشرف صاحب د کابینې حصه و داسې کابینه نه ده تېره شوې چې هغه په هغې کې پاتې شوی نه نو دغه سوالونه دغه خبرې بیا په هغه ټایم کې هغه خپل لیډر ته مخې ته نه ښودي چې تاسو ولې دې دپاره نه کوئ نن راغلی دی سبا به بل جماعت کې بیا به تاسو ځکه که استرالیا کې دننه تاسو استرالیا خبره کوئ نو هغه ویلفیر سټیټ دی که استرالیا ده امریکا
ده که انګلند دی که موږ جرمني ته ګورو اخوا چې کله خلک بیروزګاره شو نو هغوی ته حکومت لخوا وظیفې میلاو شوې موږ ته هم میلاو شوې 144 ارب روپۍ وې خو هغه چاته میلاو شوې څنګه میلاو شوې هم په دغه پروګرام کې خلکو خبرې وکړې نو بیا موږ او د هغوی کمپیریزن په یو پلیټفارم هم نه کیږي پروګرام وخت پر سر ته رسي محمد فهیم او عرفان خان له اجازت ورکړئ د الله پامان